نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة للذكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة أنا الفقير وأنت الغني يا غوثي فقد سألتك في حاجتي فلا تنهر بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہر بنی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ ایک ساتھ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں جھوم جھوم کر کے اپنی عقیدت و محبت اور الفت و مودت کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کی نظریں پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت مقدسہ کا ایک جز، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کچھ دیر گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے چند ضروری باتیں پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو توفیق سے نوازتا ہے تو وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ایسی مقدس محفلوں میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرات، یہ آج کا مجمع اور جو آج یہاں بچے اکٹھا ہوئے ہیں اور آپ تمام حضرات جو آپ نے شرکت کی ہے، یہ آپ لوگوں کی ایک بہت ہی بہترین پیش رفت ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقدس محفلیں ہیں کہ اس میں بیٹھ کر کے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ محفلیں ہیں جس طرح آدمی کے جسم میں خوراک جاتی ہے تو اس کو طاقت پہنچتی ہے، اسی طرح ایمان کو بھی طاقت پہنچانے کے لیے ایسی محفلوں میں شرکت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ایسی محفلوں میں بیٹھ کر کے ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ حضرات، یہ مسجدیں، یہ علماء، یہ مدرسے ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں، ہماری روحانی غذا ہمیں فراہم کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی خوراک ہی پہنچاتے ہیں اور ایمان کی خوراک پہنچانے کے وسائل پیدا کرتے ہیں۔ حضرات دیکھیے، یہ آپ کے اس مدرسے کے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی تعلیم کو پائے تکمیل تک پہنچائے، ان کو خوب محنت اور مشقت کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، خوش نصیب ہے ان کے استاذ کہ کتنی بہترین محنت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کتنی شاندار انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی نعت یا کلام گنگنا رہا ہے، کوئی ذکر و درود پڑھ رہا ہے، اور کوئی سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ حضرات، ایک استاد کامل جب بچوں کو مل جاتا ہے، جب بچے اس کی درسگاہ میں آتے ہیں، اس کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر واقعی میں محنت سے اور لگن کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ماں باپ بھی اس کام میں مدد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہی ہمارے بچے
جو ہم الف با پڑھتے ہوئے ایک دن دیکھتے تھے وہی بچے بڑے ہو کر کے عالم دین بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور عالم دین کی کیا قدر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ کسی عالم ربانی کے چہرے کی زیارت کر لے گویا کہ اس نے محمد کی زیارت کر لی. حضرات محترم، تو آپ کے بچے ماشاءاللہ محنت سے پڑھ رہے ہیں. آپ لوگ بھی آپ کے اس مدرسے میں پڑھانے والے استاذ حضرت قاری سکندر صاحب کی مدد کریں، ہر طور سے مدد کریں. بچوں کا پڑھائی کا جو نظم ہے وہ اور بہتر سے بہتر ہو، اس میں آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بچوں کی پڑھائی میں اور ہی اچھے سے اچھا نکھار پیدا ہوگا. حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ مدرسوں میں بیٹھ کر کے جو قرآن پڑھایا جاتا ہے یہ کام کتنا بہترین ہے، کتنا افضل اور اعلیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم سب میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہم اس کام میں مدد کریں گے، ہمارے مدرسے اور مسجد کو سنبھالیں گے، بچوں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ساتھ ساتھ میں ثواب ملتا رہے گا. دوستان محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی گنہگار تھا جس کا انتقال ہو گیا، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا. جب بچہ جنما، بچہ کچھ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے اس بچے کی انگلی پکڑی اور مسجد میں مولانا صاحب کے پاس لے کر کے آئی. بچہ جب کچھ پڑھنے لگ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے اس بچے کے باپ کو قبر میں عذاب دے رہے تھے، سزا دے رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں اب تو اس بندے پر رحم کرو، اس لیے کہ اس کا بچہ آج دنیا میں میرے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر کر رہا ہے. اس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے، میرا نام لے رہا ہے، اس لیے مجھے بھی رحم آتا ہے. تم بھی اس پر رحم کر دو، اس کی سزا معاف کر دو، اس لیے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ میرا ذکر کر رہا ہے. صرف ایک بسم اللہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. اگر کوئی بچہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہے اور پھر آگے اور ترقی کرتا ہے، قرآن کا ترجمہ سمجھتا ہے، پھر تفسیر کی طرف اس کا جب سفر شروع ہو جاتا ہے، قرآن کا پیغام اور قرآن کا میسج جب سمجھتا ہے تو پھر تو اس کے وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں. اس کا ایمان کتنا تر و تازہ ہو جائے گا اور وہ جس محفل میں چلا جائے گا، اگر وہ بدعقیدہ لوگوں میں چلا جائے گا، اگر وہ گمراہ لوگوں کے بیچ میں چلا جائے گا، وہ شرابیوں کے بیچ میں چلا جائے گا تو اس کی زبان میں وہ تاثیر ہوگی کہ جو بات کرے گا ان کے دلوں میں اثر کرے گی، اور گمراہ لوگ بھی صحیح راستے پر آ جائیں گے، شرابی بھی شراب سے توبہ کر لیں گے اور وہ بھی ایک دن نمازی بن جائیں گے اور ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے سنا مولانا چاند محمد کی زبانی کہ بچوں کی محنت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور میں نے بھی امتحان لیا، ماشاءاللہ بچے اچھی محنت کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ بچوں کی تعداد 180 کے قریب ہے، ایک استاد سنبھال نہیں سکتا. اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر کتنی ہی وہ توجہ سے پڑھائے گا تو اتنے سارے بچوں کو ایک استاد سنبھال نہیں سکتا. اور واقعی میں بچوں کا سبق اگر استاد سنتا ہے صحیح معنی میں تو اتنے بچوں کا سبق کس طرح سنے گا؟ کیونکہ سبق سنانے کے لیے جب بچے حاضر ہوتے ہیں تو پیچھے جو بیٹھنے والے بچے چھوٹے چھوٹے وہ شور شرابہ کرتے ہیں تو ایک استاد جو ہے سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک اور مدرس کا انتظام کریں تاکہ 2 مدرس آسانی سے بہترین انداز میں ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دے سکیں.
दोस्तान मोहतरम एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस की जो आये करीमा मैंने तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम कीजिए मेरी याद के लिए। देखिए हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर नमाज फर्ज की है। नमाज के बगैर मुसलमान का कोई चारा कार नहीं। हम अहले सुन्नत वल जमात माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत जब नमाज का वक्त होता है तो ये हमारी मोहब्बत अधूरी नजर आती है। एक सुन्नी मुसलमान, उसके कान में जब अल्लाह उसके रसूल की आवाज आती है, जब मौसिन पुकारता है अल्लाह अकबर की सदा लगाता है, तो उसका दिल तड़प जाना चाहिए और फौरन मस्जिद का रुख करना चाहिए और रब की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तान मोहतरम, हमारी कितनी कम बख्ती है और कितनी बदकिस्मती है कि हम अहले सुन्नत वल जमात नमाज से कितनी मुंह गर्दानी कर रहे हैं और कितनी नमाज से गोया कि एक तरह की नफरत हमारे दिलों में है कि हम बड़ी सुन्नियत का दावा करते हैं मगर नमाज के मामले में बहुत जीरो है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताऊं, हजरत फारूक आजम कौन है जानते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और दूसरे खलीफा का नाम है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपने तकबीर तहरीमा लगाई, अल्लाह अकबर का और कैद पढ़ना शुरू कर दी। मस्जिद के मेहराब में एक दुश्मन कोई बैठा हुआ था जो मजूसी गुलाम था, जिसका नाम था फिरोज अबू नूरू, जिसका नाम था। वो फौरन जैसे ही आप नमाज में मशगूल हो जाते हैं, क़िरात पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो एकदम वार करना शुरू करता है और 6 जख्म लगाता है, जिसकी वजह से हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई जख्मी हो जाते हैं, खून से लहूलुहान हो जाते हैं। मुसल्ले पर भी खून हो गया और आपका जिस्म खून से लहूलुहान हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फौरन आगे बढ़ते हैं और आप नमाज पढ़ाते हैं। जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घर लाया गया, जब आपको होश आया तो अभी तक नमाज फजर का वक्त बाकी था। आपने फरमाया कि नमाज का वक्त बाकी है कि नहीं? तो लोगों ने बताया कि अभी तक नमाज का वक्त बाकी है। तो आपने कहा कि मेरा रुख किबला की तरफ कर दो ताकि मैं जाते जाते मेरे रब की याद कर लूं। हजरत मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शान है कि ये वो शख्सियत है जिसको आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जीते जी जन्नत की बशारत और सर्टिफिकेट अता फरमाया था। लेकिन इसके बावजूद नमाज की कितनी फिक्र है। आपके लिए तो जन्नत वाजिब हो चुकी थी। ज़ुबान रिसालत नबुव्वत से आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, आपने फरमा दिया था कि ए फारूक आजम तुम जन्नती हो, लेकिन फिर भी नमाज की कितनी फिक्र कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? ना तो वुजू का तरीका आता है, ना हमें सुभान कल्ला पढ़नी आती है, ना दुरूद इब्राहिम पढ़ना आता है और ना कभी नमाज की तरफ जाते हैं, लेकिन फिर भी दावा करते हैं कि हम मोहब्बत वाले हैं, हम जन्नत में जाएंगे, जन्नत तो हमारे लिए है। ऐसे जन्नत सस्ती नहीं है। दोस्ताने मोहतरम, हमें गौर करने की जरूरत है, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत है। अगर हमें नमाज नहीं आती है, हमें वुजू का तरीका नहीं आता है, हमें गुस्ल का तरीका नहीं आता है, तो ये हमारे उलमाए रब्बानीन तशरीफ फरमा हैं। आप उन उलमाए किराम से राब्ता करें, इनके पास में आए, इनको आकर के सलाम करें, इनकी कदर करें और इनसे थोड़ी थोड़ी बातें दीन की सीखते रहें। हजरात मोहतरम, कुरान कहता है कि अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम्हारे पास जानकारी नहीं है, तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, तो तुम उलमा के पास में आओ, अहले इल्म के पास में आओ, पढ़े लिखे लोगों के पास में आओ और दीन की बातें सीखो।
सीखना कोई शर्म नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो पिंगोड़े से लेकर के कब्र के किनारे तक। ये तो हमने एक जहन बना लिया और ऐसी सोच बना ली है कि अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब हम किस तरह पढ़ सकते हैं। अरे सहाबाए किराम की जिंदगी का मुताला कीजिए। जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया था, उस वक्त तो सहाबाए किराम ईमान लाने वाले थे, उनमें से 60-60 65 साल के लोग भी थे। उन्होंने उस बड़ी उम्र में भी कुरान सीखा, कुरान को याद किया, तफसीरें पढ़ी, दीन के मसाइल सीखे। हजरात मोहतरम, तो फिर हमें कौन सी शर्म आती है? हमें भी दीन का इल्म हासिल करना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुअज्जिन के कान में जब निदा आती है अल्लाहु अकबर, यानी नमाज का बुलावा आ गया कि अब आइए नमाज की तरफ, लेकिन जब वो नमाज पढ़ने नहीं जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं उन बंदों को क़यामत के दिन हुक्म दूंगा कि उन बंदों को ऊंधा करके जहन्नम के अंदर डाला जाए। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त हमारी क्या हालत होगी, उस वक्त हम रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे। दोस्तान मोहतरम, मैं आपको आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हिकायत सुनाता हूं, आप सुनिए कि बनी इसराइल में एक औरत थी, उसका शौहर जो था वो बड़ा जालिम और जाबिर था। वो औरत नमाज पढ़ती थी, अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करती थी, तो आदमी उसका जो शौहर था वो मना करता था कि तुम नमाज न पढ़ो, लेकिन फिर भी वो औरत मानती नहीं थी और तो वो मारता था, पीटता था, किस्म किस्म की सजाएं देता था। लेकिन वो ऐसी अल्लाह वाली थी, ऐसी नेक बंदी थी कि वो हमेशा नमाज बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ती थी, मार खाती थी, रोती थी, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी झुकाती थी। हजरात मोहतरम, एक दिन उसके शौहर ने सोचा कि अब किसी तरह से कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए, कोई तजवीज सोची जाए। तो उसने कहा कि कहीं से वो गया, बड़ा माल का एक खजाना लाया, हीरे और जवाहरात ला करके दिए कि इसको संभाल करके रखना। और उसने दिल में ये सोचा कि रात के वक्त में जब बीवी सो जाएगी तो उस खजाने को लेकर के मैं दरिया के अंदर डाल दूंगा। जैसे ही बीवी रात के वक्त में सो गई तो शौहर चुपके से उठता है, रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में उठता है और वो हीरे जवाहरात जो भी थे लेकर के दरिया के अंदर डाल करके आ जाता है। लेकिन हुस्न इत्तेफाक से देखिए कि वो हीरे और जवाहरात जो मोती थे वो एक मछली निगल लेती है समंदर के अंदर। जैसे ही माहीगीर मछली पकड़ने वाला जाल समंदर के अंदर बिछाता है, दरिया के अंदर डालता है, तो वही मछली जिसने हीरे जवाहरात निगल लिए थे, वो माल निगल लिया था अंदर, वो मछली उस जाल के अंदर फंस जाती है। जब वो मछली बिकती बिकती फरोख्त होती होती मार्केट में पहुंचती है, उसने इत्तेफाक से उसी नेक बीवी का शौहर उसी मछली को खरीद लेता है और अपने घर लाता है और अपनी बीवी को कहता है कि इसे पकाइए। जैसे ही वो नेक बंदी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके मछली का पेट चाक करती है, तो वही हीरे मोती जवाहरात जो उसके शौहर ने उसको संभाल कर रखने के लिए दिए थे, वही उससे बरामद हुए, उसके अंदर से निकले। उसने वापस संभाल करके एक जगह पे रख दिया। शौहर ने काफी दिनों के बाद में कहा कि वो मेरा माल मैंने जो तुमको दिया था वो लाइए, किधर रखा हुआ है? तो बीवी पहले जो है उस माल को मछली के पेट से निकाल चुकी थी और एक जगह पे, महफूज जगह पे रखा हुआ था। फौरन ला करके अपने शौहर नामदार की बारगाह में हाजिर कर दिया कि ये लीजिए। तो शौहर को ये देख करके खुश होना चाहिए, उसको इबरत हासिल करनी चाहिए, उसे भी ईमान वाला बन जाना चाहिए। लेकिन उसने अपनी औरत को और मारा और एक उसने बहुत बड़ा तन्नूर गर्म किया, लोहे का तन्नूर गर्म किया और अपनी बीवी को उसके ऊपर फेंक दिया। अब बीवी जल रही है, तकलीफें महसूस कर रही है, रब की बारगाह में वो
नेक खातून अर्ज करती है कि ए मौला, मैं हमेशा तेरी याद करती हूँ, मैं तेरी बारगाह में अपनी पेशानी झुकाती हूँ, मैं तेरी याद में सजदे करती हूँ, मैं तुझे रुकू करती हूँ, मैं तेरा जिक्र करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ। इसलिए नमाज की बरकत से मुझे आग की जलन से बचा ले और मुझे महफूज मामून कर ले। अल्लाह की शान देखिए कि उस तनूर को जो बहुत ही गर्म हो चुका था, लेकिन उस औरत का बाल भी बेका न कर सका, उस औरत को बिल्कुल न जला सका। औरत बिल्कुल महफूज और सुरक्षित और बिल्कुल बाहिफाजत वहां से नीचे तशरीफ ले आई। औरत को कुछ नहीं हुआ, आग ने उसको नहीं जलाया। हजरत मोहतरम, जो ईमान वालियां हो जाती हैं, जो अल्लाह की बारगाह में झुक जाती हैं, जो अल्लाह की याद में झुक जाती हैं, तो उनके लिए आग भी बाग बन जाती है। इसलिए तो लाहौर का फलसफी अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने क्या ही खूब फरमाया है, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हजरत मोहतरम, आप जानते हैं नमाज जो है ना, नमाज के अंदर क्या क्या अदाएं बंदा अपनाता है। खुदा तबारक व तआला की इबादत करने के लिए बहुत सारे फरिश्ते हैं। कोई फरिश्ते क़याम में खड़े हैं, यानी आंख बांध करके खड़े हैं, किरात कर रहे हैं, कोई रुकू में झुके हुए हैं, कोई सजदा कर रहे हैं, कोई अतहियात में बैठे हुए हैं, कोई कौमा में खड़े हैं, कोई जलसा में है, कोई क्या कर रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई तक़दीस में, कोई तहमीद में मशगूल और मसरूफ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को नमाज एक ऐसी इबादत दी है कि एक ऐसा अपनी याद करने का एक ऐसा वसीला और एक जरिया अता फरमाया है कि बंदा जब 2 रकत अदा करता है तो फरिश्तों की तमाम अदाओं को अपना लेता है। जब वो नमाज पढ़ता है तो वो क़याम में भी खड़ा होता है, वो कुरान भी पढ़ता है, वो रुकू भी करता है, वो सजदा भी करता है, और तो सजदों के बीच में बैठ के जलसा भी करता है, और कुरान पाक की तिलावत भी करता है। हज़रत मोहतरम, फरिश्ते जो जो अदाएं अपनाते वो तमाम की तमाम अदाएं सिर्फ 2 रकत में बंदा अपना लेता है। हजरत मोहतरम, आप गौर फरमाएं। इसलिए हजरत मोहतरम, मैं आपको एक बात बता करके मेरी बात खत्म कर लूंगा। दोस्तान मोहतरम, हदीस में आता है आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सैयदुल मुफस्सिरीन है, कुरान की जो व्याख्या और तफसीर जिन उलमा ने की है, जिन सहाबा ने की है, उनमें से सबसे बेहतरीन कुरान की तफसीर करने वाले सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आकाए करीम ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता है, जैसे ही वो अल्लाहु अकबर कहता है, 2 मिनट के लिए मेरी तरफ तवज्जो रखें कि जैसे ही बंदे मोमिन मुसल्ले पे जाता है, अल्लाहु अकबर कहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ अल्लाहु अकबर कहने पर कितना इनाम अता फरमाता है। रब तबारक व तआला फरमाता है कि जैसे ही बंदे मोमिन मुसल्ले पे आता है और अल्लाहु अकबर कहता है, तो मैं उसको गुनाहों से ऐसा पाक कर देता हूं जैसे कि अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ है। और फिर वो हाथ बांधता है और सना पढ़ता है, अल्लाह की तारीफ करता है, सुबहान अकल्ला पढ़ता है। सुनिए सुबहान अकल्ला में वो क्या कहता है, सुबहान अकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, ए अल्लाह तेरी जात पाक है और मैं तेरी हमद करता हूँ, व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, और तेरा नाम बरकत वाला है, व तआला जद्दुका, और तेरी शान बुलंद है। और फिर कहता है वला इलाहा गैरुका, ए मेरे मालिक के हकीकी तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ये पेशानी अगर मोमिन की किसी के आगे झुकेगी तो वो रब की बारगाह में झुकेगी। जब ये इतना इकरार करता है, रब की बारगाह में बंदा जब ये मुकालमा करता है, ये मुखातबा करता है, रब की बारगाह में जब बंदा खड़ा होता है तो रब से बातें करता है, यानी सुभान अल्लाह जब पढ़ता है तो
اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان اللہ پڑھنے کے عوض میں کتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے۔ حضرات پھر جیسے ہی وہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد اپنا انعام لیتا ہے اور اس کے بعد میں وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا انعام عطا فرماتا ہے کہ جب جانچنے کا وقت ہوتا ہے، جب فرشتہ اس کی روح کو قبض کرتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، بڑا سنگین معاملہ اور سنگین گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صرف اعوذ باللہ پڑھنے کے بدلے میں اس کے لیے موت کی سختی سے اس کو بچا لیتا ہے اور اس کی آسانی کے ساتھ فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے۔ اور اعوذ باللہ کے بعد میں پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جیسے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میری رحمانیت کا ذکر کیا ہے، میرے رحیم ہونے کا نعرہ لگایا ہے، اس لیے اس کے کھاتے میں 4,000 نیکیاں لکھی جائے اور 4,000 گناہوں کو مٹایا جائے اور 4,000 درجات کو بلند کیا جائے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ جب سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف وللضالین آمین تک پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے نے گویا کہ حج یا عمرہ کا ثواب عطا کر دیا ہے، حج یا عمرہ کا ثواب اس نے پا لیا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ قرات کرتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگ جو اود کا پہاڑ ہے، اود پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر وہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ سبحان ربی العظیم کی صدا لگاتا ہے تو اس کو آسمانی کتابیں جتنی ہیں، توراۃ، زبور، انجیل اور دیگر صحائف اور یہاں تک کہ قرآن مجید، ان تمام کتابوں کی تلاوت کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرات پھر جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی جتنی صورتیں ہیں اور صورتوں کے جتنے حرف ہیں ان حرفوں کی تعداد کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامے میں اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستان محترم پھر جب وہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو جتنے بھی غازیان اسلام جو جنگ جیت کر کے آئے تھے ان کی تعداد کے برابر اس کے خاتے میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ اتحیات پڑھتا ہے تو اتحیات پڑھ کر کے جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے 8 دروازے بند کر دیے جائیں اور جنت کے جتنے دروازے ہیں وہ تمام کے تمام کھول دیے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ آپ جس دروازے سے چاہے جہاں من پڑے جہاں سے جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم یہ نماز کا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہمارے بچے جو امتحان میں حصہ لیا ہے، جنہوں نے اچھی پوزیشن حاصل کی ہے، ان کو حضرت مولانا چاند محمد کے ہاتھ سے انعامات تقسیم کیا جائے گا اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محفل اختتام پذیر ہو جائے گی۔ جو کچھ میرے بولنے میں غلطی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔